جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا باجماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے، اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں راشن ختم ہوتا تھا نا، اور بالکل حالات ایسے کہ حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں، 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ تبھی میں اس سے ایک بات کہتا ہوں، جو خوراک کے بارے میں ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں نا، ایکچولی جی یہ بھی کھائیں، پروٹین کے لیے یہ کھایا کریں، پھر آئرن کے لیے یہ کھایا کریں، پھر ایکچولی انسان کو ایک بیلنس ڈائٹ میں انسان کو اتنے انڈے بھی روز چاہیے۔ یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں روزانہ 5 انڈے کھائیں، صحت کے لیے ضروری، اتنا ملک ایکچولی ضرور کریں آپ اگر پیسے دیے اللہ نے۔ یہ سب چوچلے ہیں پیسے والوں کے لیے، اتنے بادام، اتنے پستے، ڈرائی فروٹ اور وغیرہ وغیرہ۔ غریب آدمی کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ غریب میں سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں،
میں نے دیکھے 99 سال کے غریب صرف روٹی پہ پوری زندگی گزارا کیا ہے. تو اس لیے ڈپریشن میں نہ جائیں. لوگ ڈاکٹروں کی یہ چیزیں سن کے نا پاگل ہو رہے ہیں کہ یار کیا بنے گا تیرا, کیا بنے گا تیرا کیا ہوگا کالیا. تو ہم تو یہ کر نہیں سکتے, ہم کتنے فروٹ اور پھر یہ اب ڈرامہ. بھائی لائف کو خوش رہو, تھوڑا کھاؤ. تو ہم تو دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتے ہیں, میں ڈاکٹروں کی نفی نہیں کر رہا, وہ سب صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب جب جیب میں کیا ہو, پیسہ ہو, پھر اس کی بات ہے. جب نہیں ہے تو جو ہے یار کھا لے. اللہ یہ خوراک کا معاملہ اتنا, میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی, آپ کی سوچ ہوگی. میں اس میڈیکل سائنس میں بہت دلچسپی لیتا ہوں. اتنے ڈاکٹروں کو سنا ہے میں نے کہ شاید ہی کسی مولوی نے اتنے ڈاکٹروں کو, حکیموں کو سنا ہو. اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں وہ خوراک نہیں کھائی جا رہی جو ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. عمریں 99 سال ہو رہی ہیں کم بختوں کی. ابھی ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے دنیا بھر میں فلاں علاقے میں لوگ کی عمر 90 سال 95 سال فلاں میں. تو ان کی خوراکوں پہ اس نے کہا کہ یار کیا کھا رہے ہیں, پتہ چلا ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک کی کیا ہے. تو خود اس کا تجزیہ ہے کہ بھئی یہ فیصلہ کرنا نا کہ کون سی خوراک سے آپ 100 سال جیئیں گے, یہ کوئی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا. تو یہ کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ لوگ پروٹین بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے, ڈاکٹر کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں 100 سال آرام سے نکال لیتے ہیں, سلم سمارٹ بھی رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھو جو ویجیٹیرین ہے ان کی توندیں کیسے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. بن مانس ہے نا, وہ ایک بندر کی ایک قسم ہے, وہ سبزیاں کھاتا ہے تو ایسے توند نکلی ہوئی ہے اس کی, عجیب سا ٹیڑھا میڑا ہوا ہے. اور جو گوشت کھو رہے ہیں ہینڈسم سلم سمارٹ. تو مجھے کسی نے بھیجی, دیکھو یار ویجیٹیرین کا یہ حال ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے پیسہ دیا, گوشت کھاؤ, ہماری شریعت بھی گوشت کو فوکس کرتی ہے, ہر موقع پہ گوشت ہی ہے. لیکن یہ نا کہ جس کے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہیں وہ یہ تون دیکھ کے بندر کی کہ یار یہ گوشت. میں نے کہا ہرن کی مثال کیوں نہیں دی, وہ گوشت خور ہوتا ہے یا وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے؟ وہ گھاس پھوس ہی کھاتا ہے, کیا اسٹائل ہے اس کا, چیتے سے زیادہ تیز بھاگ رہا ہوتا ہے وہ. تبھی تو ورنہ تو چیتے نے جنگل کو ختم کر دیا ہوتا. 10 ہرنوں کے پیچھے چیتا بھاگے گا تو ایک ہاتھ قبضے میں آئے گا, کیونکہ ہرن بھی ہرن ہے بھائی, صحیح ہے نا. ہم کہتے ہیں نا اس کو میں نے جب سے قرضہ دیا ہرن ہو گیا, وہ بندہ ہرن ہو گیا, حالانکہ ویجیٹیرین تھا وہ. قرضہ آپ دو, چاہے ویجیٹیرین ہو, فل کارب ڈائٹ کھاتا ہو, اتنی اسپیڈ سے قرضہ لے کے غائب ہوگا, آپ کہو گا کہ یار میں خام خواہ میں گوشت پہ گزارا کر رہا ہوں, مجھے بھی آلو اور چاول کھانے چاہیے. اتنی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کی. تو وہ سب تحقیقات اپنی جگہ درست ہیں, لیکن ان سے ڈپریشن میں نہ آیا کرو. اللہ نے ہر شخص کی باڈی میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. باڈی میں جو بھی جاتا ہے نا, باڈی اس حساب سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتی ہے, وہ خود کشیدتی ہے. وہ ایسا سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کی یوٹیوب کی تحقیقات میں نہیں آیا کرو, تھوڑا بہت آیا کرو. جیب میں پیسے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, پھر لو کارب ڈائٹ بھی کھاؤ. ویسے تو بس ایک بات کر دوں, اپنی خوراک سے نا چینی کم کر دو, بس بیسک چیز, گھوم پھر کے یہی آؤ گے. میٹھا کیا کر دو اپنی زندگی سے, اور یہ بیکری آئٹم اور میٹھا ختم کر دو بس. یہ تو فرض عین ہے. اس کے بعد پھر جس کو اللہ نے, اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, اس کے لیے تو پیسہ یعنی پیسہ نہیں ہوگا تو یہ کام آسان ہوگا. جب چینی شارٹ ہوئی تھی نا مارکیٹ سے, تو ٹی وی پہ خبریں آ رہی تھی, غریب آدمی کہاں سے چینی خریدے, ہائے 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 غریب آدمی کیا کرے گا, مفتی صاحب بیان کرو. میں نے کہا بہت بہترین موقع مل گیا غریب کو چینی چھوڑنے کا. چینی کو سونے کے بھاؤ کر دینا چاہیے. چینی کو کیا کر دینا چاہیے, سونے کے بھاؤ. بہت فائدہ مند, اس کو سستی نہ کرواؤ, اس کو مہنگا ہی کرواؤ چینی کو. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی غربت کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو حکم, آپ کی یہ طبیعت بنائی گئی کہ آپ نے بھی مسکینی والی زندگی گزارنی ہے, اور اپنی ازواج 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو امہات المومنین نے پھر کیا کیا, نبی سے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ جو مال غنیمت میں حصہ آتا ہے ہمیں اتنا حصہ دیں, وغیرہ وغیرہ, جس کی تفسیر میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو ہمیں حکم کیا دیا ہمارے نبی نے کہ اپنے گھر والوں کو عاشروہن بالمعروف. قرآن کہتا ہے عرف کے مطابق کیسے معاملہ چلانا ہے ان کے ساتھ. عرف جس اسٹینڈرڈ کی آپ کی گھر والی کی لائف شادی سے پہلے کی تھی, پوری کوشش کر کے کم سے کم وہ اسٹینڈرڈ آپ نے اس کو دینا ہے. اب کوئی کہے دیکھو نبی کی جب ازواج نے نبی سے مانگے پیسے, تو نبی نے کیا فرمایا کہ تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ٹھیک ہے, اب مال غنیمت میں مال آئے گا تو میں تم سب کو
अच्छे खासे पैसे दूंगा, लेकिन उसके बाद उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, सब मेरे निकाह से क्या हो जाएंगी, आजाद। समझ में आ रही है बात? उनको इख्तियार दे दिया डिवोर्स का। क्या आपके पास अब ये ऑप्शन है कि या तो इसी गुर्बत में गुजारा करें, जैसा मैं वैसे ही आपने भी, एक दिन खाना होगा एक दिन खाना नहीं होगा, चूल्हा कभी जल गया तो किस्मत है, नहीं जला। समझ आ रही है बात? तो रोजा रखेंगे। नबी की क्या सीरत है, जब घर में आते अम्मी आयशा से पूछते कुछ खाने को है, अगर कह देती हाँ है, चलो भाई ले आओ खा लेते हैं, अगर कहती है कि नहीं है, चलो रोजे की नियत कर लेते हैं भाई। जब भूखा प्यासा रहना है शाम तक, तो रोजे की नियत करके हम सवाब जाया क्यों करें, नियत ना करके हम सवाब जाया क्यों करें। तो नबी ने उनको क्या फरमाया कि ठीक है भाई, तो आपको मैं तलाक का इख्तियार देता हूं। सब अजवाज को बुला बुला के अलग अलग इख्तियार दिया है कि आपको भी डिवोर्स का हक है कि अपने ऊपर तलाक वाक़ कर सकती है, यानी मेरे निकाह से आजाद हो सकती है, आपको भी, सईदा आयशा को भी, क्योंकि उनकी उम्र कम थी, तो इसलिए उनको आपने फरमाया कि जल्दबाजी ना करना, पहले अपने घर वालों से मशवरा ले लो, क्योंकि फिर बाद में ये आजमाइशें आएंगी। ये जो गैर मुस्लिम लोग कहते हैं ना कि इतनी कम उम्री में सईदा आयशा से शादी कर ली, भाई सईदा आयशा को डिवोर्स का हक भी नबी ने दिया है कि ठीक है, आप अगर समझती हो कि आपका मेरे साथ गुजारा नहीं है तो आप अलहदगी ले लो, और जल्दी फैसला ना करें, आपकी उम्र कम है, अपने माँ बाप से जाके मशवरा लें आप। तो सईदा आयशा ने क्या फरमाया, अफीका उशाविर, आपके बारे में मशवरा है, यानी ये आपको सवाल कैसे कर लिया आपने हमसे, यानी एक तरफ फक्र फाका और पैगंबर और दूसरी तरफ दौलत, तो भाई हम फक्र फाका बर्दाश्त करेंगे, आपको किसी कीमत में नहीं छोड़ सकते। ये सीरत जोरदार तमाचा है उन बेगैरतों के मुंह पे जो बार बार ताना देते हैं कि नबी की उम्र इतनी ज्यादा और कम उम्र से शादी कर ली, जिनसे की है वो खुश हैं उनको डिवोर्स का हक भी दिया जा रहा है, तो भी कह रहे हैं नहीं, हमें ये हक नहीं चाहिए, हमें आपके साथ रहना है। इससे पता चलता है नबी ने इतनी 50 साल की उम्र में सईदा आयशा जैसी कम उम्र से निकाह करके कैसा निभाया है, कि उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से ऐसा आपका बिहेवियर था कि वो डिवोर्स का राइट मिलने के बाद भी कह रही है मुझे गुर्बत में भी आप पसंद हैं। आज किसी की बीवी ऐसा करेगी? जब करेगी जब मियां में कोई अलग सही सुर्खाब के पर लगे हुए हो भाई, बहुत ही कोई अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वरना मेरे और आप जैसे जो मार्केट में मियां नॉर्मल पैकिंग में जो मियां मार्केट में चल रहे हैं, उनके घर में अगर ऐसे हालात आ गए तो बेगम बोलेगी टाटा बाय बाय। हम अगर कहेंगे ना देखो मैं तो सिर्फ से एक टाइम का नाश्ता करा सकता हूं, वो भी बगैर पका हुआ आटा, क्योंकि चूल्हा ही नहीं जल रहा ना, खजूर पानी, वो भी एक टाइम, दूसरे टाइम का मुझे नहीं पता भाई, ऐसे ही चल रहा है तो चलो, और सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है। तो वो, और अगर अलहदगी चाहिए तो ठीक है, तो वो कहेगी भाई फिर बेहतर क्या है, हम तो नहीं गुजारा कर। अगर वो जज्बात में आके कह भी देगी ना नहीं रहना है, तो 4 दिन के बाद फिर बोलेगी नहीं रहना, गलती से मैंने कह दिया था कि रहना है। तो उम्महातुल मोमिनीन तो वो फक्र फाका देख चुकी थी, तजर्बा कर चुकी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हमें अल्लाह रसूल चाहिए। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बताने के लिए कि सईदुल अंबिया की जो गुर्ब, एक तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, शादी किससे हो रही है, मलका, गालिब यही है कि उन्होंने उससे भी जब इतनी सारी शादियां पहले से थी तो एक और कर ली होगी, उसमें क्या जा रहा है। तो मलका सबा, वो भी मलका और आलीशान महल, तख्तो ताज, जिन्नात कंट्रोल में, उलूम की वजह से नहीं जो आमिलों के पास होते हैं, अल्लाह ने उलूम कुछ नहीं होते आमिलों के पास, इनके कंट्रोल में जिन्नात होते ही नहीं, जिन्नात ने इनको कंट्रोल किया हुआ होता है, ये लोग जिन्नात के कंट्रोल में होते हैं। तो ये सारा आप देखो कितना दोनों की तर्ज हयात में बज़ाहिर तजाद है ना, लेकिन दोनों अल्लाह के महबूब पैगंबर। इससे साफ पता चलता है भाई कि अल्लाह को इससे गरज नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत है या दौलत नहीं है, और अल्लाह को इससे भी गरज नहीं है कि दौलत रखना कोई बुरी चीज है ना। अगर बुरी चीज होती तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को न रखने देता, सुलेमान अलैहिस्सलाम को न रखने, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। तो और ये भी हमें पता चलता है कि नबी ने जो इतनी गुर्बत रखी है, ये नबी की खासियत है, उम्मत को इसका हुक्म नहीं। अगर होता तो हजरत उस्मान के 400 ऊंट तिजारत के मदीना में आया करते थे, नबी उनसे कह सकते थे उस्मान मेरे घर तो फाके चल रहे हैं और तुम्हारे शाम से 400 ऊंट मदीना की जमीन को हिलाते हैं, इतने बड़े बिजनेस की तुम्हें क्या जरूरत है भाई। तो साहबा में बड़े बड़े मालदार साहबा, मुगीरा इब्ने शोबा इतने मालदार थे, इतने मालदार कि इन्होंने निकाह किया है ना, 3 दिन तक वलीमे का लंगर चलाया है। 3 दिन। हमारा वलीमा कैसे होता है, उधर ही आ जाओ, हमारे घर भी ना हो, यहाँ आके
بیت الخلا بھی استعمال کرو. ویسے ہی اچھا ہو گیا ابھی شادی ہالوں کا جو کانسیپٹ ہے نا, پہلے ایک مہینہ پہلے جا کے پڑھ جایا کرتے تھے, بیڑا غرق کر دیتے میزبان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدید درجے کی غربت کو اپنے لیے پسند کیا. تو یہ کس کی خاصیت ہے؟ نبی کی. اگر یہ اسلام کا حکم ہوتا تو مغیرہ ابن شعبہ کو 3 دن تک لنگر چلانے کی اجازت نہ ملتی. 3 دن لنگر, آپ کو 3 دن لنگر کا مطلب یہ نہیں 3 ٹائم کھانا, دیگیں آ رہی ہیں پک رہی ہیں, آتے جاؤ کھاتے جاؤ آتے جاؤ, 3 دن تک کھلا رہے. اور شادیاں بھی بہت کی تھی انہوں نے, تو ایک شادی پہ یہ لنگر تھا, تو باقی یہ پیسہ کہاں سے, چندے کا پیسہ تھا یہ سارا کوئی مال غنیمت کا تھا نا, ان کا بزنس تھا, کاروبار تھا. تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا. ویسے بھی کیسے نبی منع کرتے بھائی, کیونکہ مسلمانوں کو جب جہاد میں چندے کی ضرورت ہوتی تو مالدار صحابہ تو دیتے تھے, بلکہ آپ نے فضیلت سنائی, آپ نے فضیلت سنائی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. صحابہ نے, غریب صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, جو مالدار صحابی ہیں وہ اجر میں ہم پہ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی جہاد کرتے ہیں, ہم بھی جہاد کرتے ہیں, وہ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں, ہم بھی صلہ رحمی کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ بھی نماز پڑھتے ہیں رات کو, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے, وہ صدقات دیتے ہیں ہم صدقات لیتے ہیں. مفہوم بیان کر رہا ہوں میں حدیث کا اپنے الفاظ میں. تو شریعت میں لینے والے کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اجر میں ہم پہ سبقت لے گئے, تو یہ تو صدقہ کرتے, ہم تو وہ کر نہیں سکتے. تو نبی نے صحابہ کو, غریب صحابہ کو ایک تسبیح بتائی کہ تم یہ والی تسبیح, غالباً تسبیحات فاطمیہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو, تم بھی اجر میں ان کے برابر. جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی کہ بھائی ہم کیوں اجر میں پیچھے رہیں. تو پھر نبی کے پاس جب صحابہ نے آ کے بتایا تو مساکین تھے کہ یا رسول اللہ وہ تسبیح انہوں نے بھی شروع کر دی, پھر ہم سے اجر میں آگے ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, وہی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. اب اللہ نے ان کو دولت دے کے آخرت میں بھی آگے کر دیا تو ابھی اللہ کی مرضی ہے. اب پھر یہاں غریب احساس کمتری میں جائے گا. بھائی احساس کمتری میں اس لیے جاؤ کہ دولت آنے کے بعد صحابہ والے کیفیات رہتی نہیں ہیں. یہ تو صحابہ تھے, دولت آئی تو انہوں نے صدقہ بھی شروع کر دیا, ذکر بھی, تہجد دی. آپ کے پاس جب دولت آ گئی نا, اگر آ جائے اللہ کرے, لیکن آنے کے بعد بگڑنے کے چانس زیادہ ہیں, نیک بننے کے چانس کم ہیں. شراب, کباب, لڑکیاں, یہ سب عیاشی غریبوں کے شوق نہیں ہے. غریب تو گٹکے کے پیسے بیچارہ تنخواہ جوڑ جوڑ کے جمع کرتا ہے. میں اکثر ایک غریب کا واقعہ سناتا ہوں. وہ گٹکا, نسوار, سگریٹ, پان, 4 چیزیں کھاتا تھا. ہمارا کلاس فیلو تھا, تو گٹکے کی بو آتی تھی اس کے منہ سے. ایک دن کیا ہوا, صرف نسوار پہ آ گیا. تھا اردو اسپیکنگ, لیکن صرف کس پہ آ گیا؟ میں نے کہا خیریت, آپ اتنے نیک کہ باقی تینوں چیزوں سے توبہ کر لی. کہہ رہے توبہ نہیں کی, پیسے ہی نہیں ملتے یار ابا کی طرف سے اتنے کہ 4 چیزیں خرید سکوں. نسوار کہہ رہے سستی ہے. میں نے کہا چلو ابا نے کم پیسے دے کے اس پہ احسان کیا ہے. تو کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی اور غربت کی زندگی گزاری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ نہیں کہ نبی کے پاس پیسے آتے نہیں تھے, آتے تھے, لیکن آپ نے اپنے لیے پسند کیا مسکینی کو. لہذا وہ آ گئے تو اب وہ صبح آئے ہیں تو شام سے پہلے کیا ہو جائیں گے؟ خرچ. اور آپ کی ازواج نے بھی یہی طرز زندگی, صبح آئے تو شام سے پہلے خرچ. تو یہ اسٹائل اگر کسی کا ہو تو وہ پیون زدہ کپڑے پہنے گا. تو پیون زدہ کپڑے پہننا جب سنت ہے, جب یہ والا پورا اسٹائل ہو. حدیث میں نبی ہی نے حکم دیا, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو اس کے لباس پوشاک سے وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو کوئی نعمت دی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر عالم کے پاس یا کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو یہ جو تواضع پہ میں نے بات شروع کی تھی نا, پھر یہ تواضع نہیں ہے پیسہ بہت ہے لیکن خاکسار, فقیر. کیوں فقیر بول رہے اپنے آپ کو؟ کم بخت, جب تیرے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں میں فقیر. ہاں اللہ کے در کا فقیر بولے تو ٹھیک ہے, میں عاجز. اور پھر وہ گدھے کی سواری پہ جا رہا ہے, پھٹی ہوئی پٹ پٹی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے اس نے, اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, غریبوں جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے. تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ تواضع کی صورت ہے. دیکھنے میں لگے گی یہ تواضع, حقیقت میں یہ ناشکری ہے. کیونکہ شکر زبان سے بھی واجب ہے اور اپنے عمل سے بھی واجب. زبان کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. عمل کا شکر کیا ہے؟ دیکھو نظر بھی آ رہا ہے اللہ کا دیا ہے.
आपने किसी फकीर पर एहसान किया, उसकी अच्छी फोट पटलून टाई स्प्रे करके लगा दिया कि यार देखने में अब तू लगे, या मेरा दोस्त है ना तो अच्छा लगे, उसने जाके वो शॉपर में रखा, दोबारा चड्डी बनियान में धोती बनियान में आ गया। आपने कहा ये क्यों कह रहे हैं? यार मुझे उसमें ना तकब्बुर पैदा हो रहा था। तो वो आप क्या बोलोगे फिर? वापस कर दे, फिर शॉपर में ना रख, वो मुझे वापस कर दे, तू इस काबिल नहीं है कि तुझे ये पहनाया जाए, तो ये नाशुक्री कर रहा है तू। तो हम भी यही करते हैं, जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, इसी वजह से देखो बच्चे में जो सलाहियत हो ना उसको बता देना चाहिए तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है, क्योंकि वरना वो एहसास से कमतरी में जाता है। माँ बाप बच्चे को पता है कैसे समझाते हैं? तू किसी काम का नहीं है, मुझे पता है तू कभी भी नहीं पढ़ सकता। ये आजकल मार्केट में मुफ्ती साहब ये कुछ नहीं करेगा, इससे उम्मीदें लगाना मैंने क्या कर दी है, छोड़ दी, इसका तो दिमाग ही नहीं है, ये तो बुज़दिल है, ये तो कम हिम्मत है, ये तो बेवकूफ है, इसको तो हम 10 साल से एक बात समझा रहे हैं, वो समझ में नहीं आई। जब बच्चे को माँ बाप की तरफ से हर वक्त ये ताबड़तोड़ मिसाइल फायर होंगे ना बच्चे के ऊपर, बच्चे को लगेगा कि वाकई मैं बेवकूफ भी हूं, मैं परले दर्जे का अहमक भी हूं, मैं बुज़दिल भी हूं, मैं कम हिम्मत भी हूं। उसमें चिड़चिड़ापन पैदा होगा, जो काम वो कर सकता है वो भी नहीं करेगा, उसका आउटपुट भी जीरो होना शुरू होगा, फिर माँ बाप के और ताने, नतीजा क्या निकलेगा? वो थका हारा एक नाकाम इंसान समझ के जिंदगी गुजारेगा। फिर वो कहेगा मेरी बैठना चर्सियों में ही बनता है, मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन लाइफ है वो कौन सी है कि मैं खूं, तू किसी काम का नहीं, तो चर्स पी लो, क्या ख्याल है उस सुकून के लिए? तो ये पागलों वाली हरकतें हैं भाई, हमें नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सहाबी की हौसला शिकनी की हो, मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं। ये जो हदीस में आता है ना मुंह पे तारीफ करना बुरा है, इसका मतलब है जब सामने वाले का ज़र्फ छोटा हो, या तारीफ से आपका मकसद चापलूसी हो, जैसे बॉस की तारीफें कर रहे होते हैं, मकसद होता है थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देगा इस बहाने, या दोस्त की चापलूसी कर रहे होते हैं ताकि पैसे निकाल के दे दे, या कुछ इस तरह की चापलूसी, या वो तारीफ जो सामने वाले को बिगाड़ दे। बाज लोगों का ज़र्फ बहुत छोटा होता है, उनके मुंह पे उनकी तारीफ की जाए तो अपनी औकात वो भूल जाते, ऐसे लोगों की खोपड़ी फिर वो खराब होने का खतरा होता है। नॉर्मली हदीस से भी हमें मिलता है और शरीयत का भी हुक्म है कि आप सामने वाले के अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो उसको बता दी जाए, ताकि उसके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हो और फिर उसकी वो सलाहियत और ज्यादा बढ़े और वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे। तो मैं अब जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं जहां से हम लेके चले थे। मैं ये बात यहां से मैंने शुरू की थी कि बच्चे को जो है ना, बच्चे को सीधा रास्ता भी चाहिए और उस सीधे रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेशन भी चाहिए। उस मोटिवेशन में सबसे पावरफुल मोटिवेशन कौन सी होती है? उसके क्लास फेलो या उसके दोस्त। बच्चा माँ और बाप की बात को, टीचर की बात को इतना सीरियस नहीं लेता, वो अपने दोस्तों की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस लेता है। इसलिए मैं इसका कायल हूं, बच्चे की सिर्फ दोस्ती यारियों पे नजर रखो, दोस्तों पे, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, वो उसको उल्टी उल्टी बातें तो नहीं सिखा रहे। ये बहुत इसमें अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं, बिल्कुल दोस्तों से ही कटा देते हैं, ये भी गलत है। लड़का लड़कों में खेलेगा तो लड़का बनेगा। बाज माँ बाप ने इतनी सख्ती की है बच्चे को घर में बंद करके, नहीं वहां नहीं जाना, उधर वो वसीम का बच्चा है, उधर जमशेद का बच्चा है, उधर फलाने का बच्चा है, ऐसा ना हो कोई बच्चा तुम्हें थप्पड़ लगा दे, तुम्हारे दांत ना टूट जाएं, ऐसा ना हो कोई बच्चा तुम ये हो जाए वो हो जाए। नहीं भाई, इतना नहीं, वो लड़का है, उसने दुनिया में घूमना है। तो वो माँ बाप के बच्चा फिर माँ की गोद में रह रह के वो 18-20 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। एक दफा जब उसमें जनानापन पैदा हो गया ना, निस्वानियत, फिर वो मर्द का बच्चा बन ही नहीं सकता, वो बहू करेंगे डर जाएगा। और ऐसे भी बिगड़े हुए हमने देखे हैं, कॉन्फिडेंस जीरो। तो इतना ज्यादा उसकी निगरानी और तरबियत की फिक्र में इतना उसको लोगों से कटा देना, तो ये तरबियत नहीं हो रही है, आप खुद अपने हाथों अपने बेटे को बिगाड़ रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा घूमने फिरने भी दो, जाने दो, थोड़ा बहुत पड्डा मड्डा। कल मैं अपने बच्चों को बॉक्सिंग भी सिखाता हूँ, तो कल मैं देख रहा था मेरे बच्चे और सामने वाले के बच्चे की बॉक्सिंग का मुकाबला हो रहा है, तो मुझे लग रहा था कि नाक लग जाएगा इसके बहुत जोर से, मुझे लग रहा था कि मैंने नहीं बचाया, समझ रहे हो? क्योंकि भाई लड़कों के लिए तो ये सब चीजें सीखना जरूरी है। अब बच्चे को कराटे नहीं सिखा रहे कि ऐसा ना कोई गलत लाख आके गलत जगह पे लग जाए कहीं यार फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे दुनिया में, कुछ भी नहीं कर पाओगे दुनिया में। कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, वरना फिर चूड़ियां पहना के घर बैठा दो उसको। तो मैं देख रहा हूं, अब वो सामने वाला चूंकि एक्सपर्ट था, वो दे दनादन लगा रहा है, तो मैंने नहीं छुड़वाई लड़ाई,
कोई बात नहीं यार, पिटेगा तो पीटना भी आएगा। देखो हम अभी से अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने 4 करनी है तो सालों से पिटेंगे, मैंने सिखाया हुआ है, सालों से भी पिटना है आगे चल के, और ससुरों से भी मार खानी है। तो ये पहले से क्या होना चाहिए, बीवी से भी पिट सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है सोसाइटी में। तो ये छुई मुई वाला आदमी किसी, फिर मैं आज अपने बच्चे को मैंने नसीहत भी कर रहा था, मैंने कहा देखो बेटा, बुज़दिल आदमी का दुनिया में कोई गुजारा नहीं, बुज़दिल को दुनिया जीने का हक छीन लेती है। फिर मैंने मिसाल क्या दी, मेरे पास मुर्गियां ना 50-60, तो हमारे माली ने मुझे बोला मुझसे मुर्गे बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब इनको काट के खाना शुरू करो या बेचो, कुछ करो। तो मैं गया अपने पिंजरे में, केज में, तो मैंने कहा कि जो मुर्गा सबसे ज्यादा पिट रहा है ना, पहले उसको लाओ। क्यों? सब पकड़ पकड़ के कूट रहे हैं, उसको मार खा रहा है, जख्मी हो रहा है वो, उसके जख्म की वजह से बीमारी भी फैल सकती है और किसी काम का है नहीं वो। तो मुझे फौरन आया, मैंने कहा हालांकि पहले ही मजलूम है और काट भी हम उसी को रहे हैं, तो मैंने कहा बस शायद फितरत का यही कानून है भाई, क्योंकि उस पर एहसान यही है कि काट के खा जाओ, वरना पिटता रहेगा, मर जाएगा किसी दिन। तो मैंने अपने बच्चों को ये कल नसीहत की, मैंने कहा देखो हमने वो मुर्गा काटने का फैसला किया, काटा नहीं है लेकिन फैसला उस मुर्गे के काटने का किया जो सबसे ज्यादा पिट रहा है। मैंने कहा यार, तो ये है बुज़दिल को तो दुनिया जीने का हक छीन लेती है भाई। तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा लड़कों को लौंडे लपाड़ों में, लेकिन निगरानी रखें, चर्सियों में ना बैठना शुरू हो जाए, मोबाइल वगैरह ये सब एक्टिविटीज। तो खैर बस वो जो हम आयत लेके चले थे ना, वो आयत को फिर मैं अगले हफ्ते कंटिन्यू करूंगा। आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने जब से बच्चे में थोड़ी सी समझ पैदा होती है ना, उसी वक्त से उसको गाइडेंस की जरूरत, फिर वही गाइडेंस आगे चलती रहती है बुढ़ापे तक। तो शुरू में माँ बाप, और फिर उसमें इस्लाम, अल्लाह, उसके रसूल, उनकी तरफ से हिदायत आती है। फिर वो हिदायत में हमें पता चलता है अखलाकियात क्या है, तो वो अखलाकियात फिर उसमें पैदा करना जरूरी होती है जो इस्लाम ने और कुरान ने बयान की है। और इन आयतों में उन्हीं अखलाकियात का तस्करा है। वो पैदा नहीं होंगी क्योंकि ख्वाहिशात के खिलाफ जाना पड़ता है, और मैंने क्या बताया, बच्चा पैदा होते ही ख्वाहिशात के पैदा हो जाती हैं उसमें। तो अब जगह जगह ना वो उसकी अखलाकियात कुछ और कह रहे होते हैं और ख्वाहिशात कुछ और। तो ये पूरी जिंदगी की एक जंग है कि आप अखलाक को सुपीरियर रखते हो या ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हो। तो इस्लाम आपको ख्वाहिशात की गुलामी से, कुरान आपको निकालता है और अखलाकियात का पलड़ा भारी कर देता है। तो उसी की इन आयतों में अल्लाह ने मिसाल दी है, जो मैं अगले हफ्ते इंशाअल्लाह उसी को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद सवाल जवाब का सेशन होगा। मुफ्ती साहब, मेरे वालिद साहिब की शुगर की बीमारी की वजह से आधी टांग कट गई है, उफ, दिल से दुआ है जी अल्लाह सेहत अता फरमाए। मैंने अभी बयान में बोला ना, कुछ भी नहीं करो, खाली चीनी छोड़ दो। लोग कहते हैं कि शुगर चीनी खाने से थोड़ी होती है, मीठा खाने से शुगर यकीनन नहीं होती। मीठा खाने का बराह रास्त शुगर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मीठा खाने से आता है मोटापा, और मोटापे से होती है शुगर। कुछ तो इनहेरिटेड है, बाप दादा की तरफ से शुगर आती है, वो तो अब कुदरत की तरफ से, उससे तो कोई नहीं लड़ सकता, वो अल्लाह ताला का फैसला है भाई, तुम्हारे नस्लों में शुगर रहेगी। लेकिन मेजॉरिटी को जो शुगर हो रही है उसमें सबसे बड़ा दखल किस चीज का है? मीठा। और इस मीठे में, ये मैं अपनी तहकीक नहीं पेश कर रहा, मैं तो मौलाना आदमी हूं, मेरी क्या मेडिकल साइंस भी है, इतने डॉक्टरों से मैं तहकीक कर चुका हूं कि ये कुछ चीजें थ्योरी होती है, नजरियात होते हैं, कुछ चीजें होती हैं फैक्ट बन चुकी होती है, मेडिकल साइंस उन पर ठप्पा लगा देती है। जैसे इंसान बंदर से बना है, ये फैक्ट नहीं है। अभी तक साइंसदानों ने कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं कही है, कहने मे भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा बंदर भी थोड़ा सा यूं यूं ही होता है, उसकी भी 2 आंखें, हमारी भी नाक। देखो, इन्हीं की शक्ल का कोई बंदा बैठा हुआ हो तो मैं क्या कहूंगा, यार ये दोनों एक बाप की औलाद है, ऐसा ही लगता है ना, या कोई कजन वजन है। तो साइंसदानों ने देखा कि यार जानवरों में सबसे करीब तरीन जानवर जो बिल्कुल जमशेद और वसीम जैसा लगता है या इंसानों जैसा लगता है, वो बंदर और बिन मांस है, चिंपैंजी है ना, तो ये बिल्कुल उस जैसा। अब उन्होंने कहा कि जब ये दोनों एक जैसे लगते हैं तो एक इनसे रिलेशन है, तो ये दोनों भी एक जैसे करीब करीब लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंसान इसी की आगे नस्ल है। ये कोई तहकीक का तरीका नहीं होता कि ये उठा के आपने बंदरों के खाते में इंसान को डाल दिया। उस पे जो सवालात उठते हैं उनका ये कमबख्त कभी जवाब ही नहीं देते। तो इसलिए साइंसदान खुद इस पे कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं करते। साइंसदान कर नहीं रहे हैं, जो साइंस को पढ़ रहे हैं ना, जो साइंसदानों को फॉलो कर रहे हैं, वो ये बातें बड़े जज्म के साथ करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली कि इंसान बंदर से बना है। ये ऐसा ही हो गया, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। जिनकी रिसर्च है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक नजरिया है, अभी ये फैक्ट नहीं है।
200 साल से इस पर तहकीकात हो रही है, अब तक ये साबित नहीं हुआ है। बल्कि बाज ने तो यहां तक कहा है कि 200 साल बहुत होते हैं किसी चीज को साबित करने के लिए, जब नहीं हुआ तो अब इसको केस खारिज कर देना चाहिए। देखो आपने दावा किया इनके ऊपर, मैंने कोर्ट में कहा इन्होंने मेरे 2 लाख रुपए चुराए हैं। 1 साल केस चला, 2 साल के कोर्ट ने मुझे मौका दिया, सबूत लेकर आओ, सबूत लेकर आओ, मैं नहीं ला सका। 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 200 साल हो गए, मैं सबूत नहीं लाया। कोर्ट क्या करेगी, फाइल उठा के बाहर बोलेगी जाओ, हमारा और अपना टाइम जाया मत करो, कोई और काम करो। 200 साल पहले तकरीबन ये नजरिया आया था कि हम बंदर से बने हैं, इस पे तहकीकात शुरू हुई, अब तक ये साबित नहीं हो सका है। और 200 साल अगर गुजर गए ना, इसका मतलब अब 800 साल में भी साबित नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता ये साबित। और इसके खिलाफ जो सबूत है वो बहुत स्ट्रांग है। तो खैर, तो मैं ये जो कह रहा हूं ना कि मीठा खाना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह, ये वो डार्विन की थ्योरी वाला साइंसदानों का नजरिया नहीं है। ये डॉक्टर कहते हैं एक फैक्ट है, ये रिसर्च से साबित शुदा हकीकत है। तो जब कोई चीज हकीकत बन जाए ना, फिर उसको मान लेना चाहिए। जो हम जब लोगों को कहते हैं मिठाई मत खाया करो, चीनी मत खाया करो, तो लोग पता है क्या कहते हैं, वसीम के अब्बा तो 90 साल में मरे थे, रोजाना 3 लड्डू खाते थे। हमारे एक जानने वाले मिठाई जेब में लेके घूमते हैं, हर वक्त मिठाई मिठाई मिठाई। मैंने कहा यार क्यों खा रहे हो, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हो? कह रहे मेरे अब्बा तो 90 साल में मरे, वो भी मिठाई लेके घूमते थे। मैंने कहा भाई तो कुछ लोगों की बॉडी अल्लाह ने बनाई होती है, वो कुदरत का शाहकार होती है। अल्लाह ने बनाया हुआ है कि ये जो मर्जी कर लेगा, ये 100 साल से पहले मरने वाला नहीं है। जैसे हमारी मस्जिद जो पुरानी कमेटी है ना, उनके तारिक भाई हैं, हमारी कमेटी में एक तारिक भाई हुआ करते थे, हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे ख्याल होता है उनकी खैरियत पूछूं। उनको मैं 20 साल से देख रहा हूं, इंतहाई शदीद बीमार, अल्लाह उनकी उम्र में और बरकत दे। ऐसा ना हो फरिश्तों को मेरी ये बात बुरी लग जाए और जाके उनको उठा लें। तो उनका हर दिन ये होता था, आज दुनिया से गए कल गए, और मुफ्ती साहब मैं जा रहा हूँ, बस मेरी वसीयत है। वो एकदम तबीयत खराब हो गई ना, बस जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वाकई लगता था अब गए। कौन? आसिफ भाई कोई है, उनकी फैमिली बाहर बुला रही है उनको। नहीं भाई नाम सही पुकारो। चलते चलते ना बाज़ नाम तब्दील हो जाता है, वहां से महमूद निकला होता है, होते 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 यहाँ तक आसिफ बन जाता है। तो भाई खबर कई जावियों से होके आती है ना, तो फिर ये होता है उसका हाल। तो हाँ, तो वो क्या है कि वो खाते, यानी आज गए कल गए, ये हुआ, बस अभी गए, अभी के तो बस गए। उनको दुआएं देने वाले शिफा की दुनिया से चले गए। मेरा भी कई दफा ख्याल होता है कि अब तो शायद चले गए हों, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह उनको और जिंदगी देते। एक दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब तक पूरे इलाके के लोग मर ना जाए ना, आप दुनिया से नहीं जाओ। मेरे दोस्त हैं, मजाक करता हूं मैं उनसे, अल्लाह सेहत दे। क्योंकि पता है क्या चीज उनको मोटिवेट कर रही है? नमाज माशाल्लाह बहुत अल्लाह से माशाल्लाह ताल्लुक है उस बंदे को। जब देखो नमाज, जब भी मैंने देखा था मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए, तो अल्लाह से दिल इतना लगा हुआ है कि वो एक राहत और अल्लाह से ताल्लुक जो है वो इंसान को में पावर भर देता है। तो अब ये एक यानी एक इस्तिस्ना है, ये कुदरत की तरफ से एक है कि अल्लाह कहते हैं मैं जब मारूंगा तो मैं मारूंगा, कोई तुम्हारे मशवरे से कोई नहीं मरेगा। तो ऐसे इस्तिस्ना, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, तो अब कहो कि मैं चूंकि शादी नहीं करूंगा, डॉक्टर कहते हैं शादी के बगैर बच्चा पैदा नहीं होगा, मेडिकल साइंस गलत, अल्लाह सही, ईसा बगैर बाप के पैदा हुए। ओ भाई वो मोजज़ा है, अल्लाह ने बता दिया कि साइंस मेरे आगे क्या है, फेल है। तो अल्लाह अपनी कुदरत दिखा देता है। लेकिन हमें अल्लाह ने यही कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हो गए थे, ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारी बेटी को बेटा मिल जाए बगैर शोहर के, और अगर मिल गया ना, इसका मतलब बेटी के जो लक्षण है वो ठीक नहीं है। अब बेटी आके कहे अब्बा ये मेरे बच्चा पैदा हो गया है, माज अल्लाह नकले कुफर, और कहे कि जैसे हजरत मरियम के भी तो हो गया था, तो ये नहीं चलेगा भाई, वो हजरत मरियम के हो गया था बस। और उसके फिर अल्लाह ने दलाइल भी कायम कर दिए ना कि ये अल्लाह की कुदरत है, बच्चा माँ की गोद में बोला और वगैरह वगैरह, जो बेशुमार दलाइल के अल्लाह ने अंबार लगा दिए। तो अब मैंने उनको समझाया नहीं खाओ इतना मीठा, कह रहे मेरे अब्बा तो इतना खाते थे इतना। भाई वो 100 में कोई एक है। तो ये एक फैक्ट है कि मीठे की ज्यादती सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए मैं बात क्या कर रहा था, ये मीठा कहां से आ गया, ये मेरा टॉपिक जुम्मे का ये मीठा मीठा है नहीं। हाँ, शुगर से बेचारों की टांग कट गई ना, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। तो इसलिए पहले से ही कंट्रोल कर लो। अच्छा, मीठे में सिर्फ चीनी नहीं है, ये जो व्हाइट आटा है ना, ये चीनी से ज्यादा इसमें चीनी होती है, सही है ना।
اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح و شام کھلاتے ہیں, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بھی غلط ہے بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے, اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا, صبح شام میٹھا کھا رہا ہے, ہو رہا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی باڈی میٹھا ہی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے, تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی, تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی, پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے, بد اخلاق نہیں پیدا ہوا, اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو, تو اس میں بریڈ میں کیا ہے, شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ, چینی مت کھلاؤ, بیکری آئٹم مت کھلاؤ, چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ, تو ماں کیا کہے گی, خود پیدا کرو نا, خود پال کے دکھاؤ, کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے, وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں کر کے, وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے, تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے, اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے, تو چپ نہیں ہوگا, وہ شور مچائے گا. اور شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے, تنگ کس کو کرتا ہے, ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا, کسی کام سے چلے جائے گا, جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے, تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے, ہم پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے پھر, کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو کہ گھر تک پہنچ نہیں. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں, یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, کچھ گفٹ تو نہیں آیا ہوا, دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہ ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں, تو وہ ایک اتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے, کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے کیڑے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت بدپرہیزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. جو شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں میں. یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے, شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا پھر. تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے, کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے روتا ہے. اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اور جو میں نے سروے کیا ہے, ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں, اور جو اپنے مشاہدات ہیں, صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی وہ؟ بڑا گوشت, کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے, یہ ذہن میں رکھنا. سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف, وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے. شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں, ہم تو پھر بھی سلم اسمارٹ ہیں, دبلے پتلے, ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا. بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی, وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں. تو اس لیے پتلے ہو یا موٹے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو. شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے. اگر شہد مشکل ہے تو گڑ لے لو. گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے, دیسی گڑ. اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ دیکھو وائٹ گڑ تھا, اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا. تو بہت گند ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ملک کے وطن عزیز میں. اس لیے وطن عزیز میں کہیں سے گڑ نکل رہا ہو نا, بن رہا ہو, گنے کو گرم کر کے وہاں سے جا کے لے لو, کوئی جاننے والا ہو گاؤں میں وہاں سے, تو وہ گڑ میں شوگر چینی کی نسبت کم ہوتی ہے
जायका वैसा ही होता है। तो शुगर को निकालो अपनी जिंदगी से, ये तयशुदा एक हकीकत है। बच्चे भी निकालें, बड़े भी निकालें, बुढ़े भी निकालें, आपको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बहस में मत पड़ो। ऐसे तो सिगरेट पीने से भी कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा होता, तो आप बस ईमान ले आओ कि ये नुकसानदेह है। इस पे बहस में जिंदगियां बर्बाद नहीं करो कि क्या होता है इतनी चीनी, वो भी तो खा रहा है, वो भी तो लस्सियां पीता है। इस बहस में नहीं पड़ो। और अगर शुगर ज्यादा ले लिया तो फिर वॉक करो उसको। जैसे हम अगर सुबह सफेद आटे के 2 पराठे फोड़ देते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी फिर इतनी होती है, वो पराठे सारे अपनी जगह जाके, बल्कि वो तीसरा पराठा मांग रहे होते हैं कि कम हो गया, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो वो मांग रहे होते हैं। फिर भी वो ठीक नहीं है, फिर भी ठीक नहीं है। ये अच्छा नाश्ता नहीं है, ये पराठे वराठे हेल्दी नाश्ता नहीं है। लाल आटे का हो, देसी घी का पराठा, वो ठीक है, लेकिन वो भी एक उम्र के बाद बेहतर नहीं है। 40-50 साल के बाद तो रोटी ही कम कर दे अपनी जिंदगी में, क्योंकि गंदुम में भी अच्छे खासा कार्ब होता है। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया लाहौर में, वहां देखा मैंने फ्री इलाज हो रहा है लोगों का, करोड़ों रुपए डोनेशन आ रही है, और गुर्दों के मरीज पड़े हुए हैं, शुगर के मरीज पड़े हुए हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, आप चंदे पे जितना जोर लगा रहे हो लगाओ, अच्छी बात है, सही जगह चंदा खर्च हो रहा है, इससे कम पैसे में ना आप प्रोग्राम करो, मैं आपका साथ दूंगा। मुख्तलिफ मुल्कों में ना, मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पे आप सेमिनार रखो, इवेंट रखो, हर तरह के तबके को उसमें बुलाओ। मैंने कहा मीडिया पे उसकी कवरेज करेंगे, और उसमें आके आप लोगों को चीनी के नुकसानात बताओ और इन मरीजों की तस्वीरें दिखाओ। ये पराठे फोड़ते थे, ये चीनी खाते थे, ये कोल्ड ड्रिंक पीते थे, ये 35 साल का लेटा हुआ है, ये 30 साल का, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, डरें, ताकि करोड़ों रुपए जो इलाज पे खर्च हो रहा है ना, वो इन प्रोग्रामों पे लाखों रुपए, करोड़ों भी नहीं, हजारों खर्च होंगे और लोग इन बीमारियों से बच जाएंगे। मकसद तो इंसानियत की खिदमत है ना। या ज़कातें निकाल निकाल के गरीबों का इलाज, ये बजाते खुद मकसद है। ज़कात का मकसद भी इंसानी खिदमत है ना। तो मैंने कहा ये काम करो यार, इसमें हम आपका भी साथ देंगे इंशाल्लाह। कोई भी ये काम करे मैं साथ हूं उसके। ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं है। गरीब इलाकों में जाके आप कुछ ऐसे इवेंट करें, कोई प्रोग्राम्स करें जिसमें लोगों को डॉक्टर लोग बताएं। मैं बताऊंगा, लोग बोलेंगे मौलवी हो तुम्हारा क्या काम है चीनी के नुकसानात बताओ। ये काम डॉक्टरों का है ना, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। उनका पता ही नहीं होता। आप सही कह रहे हो। तो बस मेरा मकसद है जो मेडिकल साइंस की फील्ड से जिनका ताल्लुक है उनका काम है ये, तो उनको चाहिए कि वो अवेयर करें। जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है ना कैंसर का सबब है, चीनी के डब्बे पे भी लिखा हो। सही है ना, किसके डब्बे पे लिखा हो? चीनी। और इतने नुकसानात के बाद मुझे अगर कभी मिठाई खाता हुआ देख लें तो समझ ले ये 1 साल में या महीने में शायद 1 दफा मुफ्ती साहब रसगुल्ला खा रहे हैं। मैं नहीं खाता मिठाई, ना मैं चीनी खाता हूँ। मैं चाय में भी बहुत कम चीनी डालता हूँ, और मुझे मीठे की है ही नहीं आदत, अल्लाह का शुक्र है। मैंने शरबत शायद 20-30 साल में नहीं पिया होगा कभी, इल्ला ये कि लेमन हो, उसमें अच्छा खासा लेमन डला हो, वो कवर करता है लेमन उसको। ये जो रूह अफ़ज़ा, नौरस, ये शरबत और ये जो वगैरह वगैरह, शायद कभी जिंदगी में बचपन से ही नहीं पिया होगा। आप कह सकते हो बचपन में किसने आके बता दिया था कि शरबत नहीं पीना चाहिए? बचपन में मेरी बॉडी ने मुझे बता दिया था। कैसे बताया था? मैं देखता था कि यार जिस दिन इफ्तारी में शरबत पियो तबीयत हो गई टुन। कहीं किसी के घर गए, उसने रूह अफ़ज़ा का भरा हुआ चीनी डाल के गिलास पिला दिया, तो मुझे लगता था कि तबीयत हो गई टुन। ये होती है जब शुगर इतनी हाई होती है ना इंसान। मुझे शुगर की बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रिपोर्ट है मेरी शुगर की, डॉक्टरों ने कहा एक्सीलेंट है, कोई फिलहाल दूर दूर का इम्कान नहीं है। लेकिन शुगर होती है कि जब आप शरबत पीते हो आपकी बॉडी में एक्टिवनेस खत्म। मैं बचपन में बहुत एक्टिव था, बहुत भागता दौड़ता, दिन का टिकता नहीं था मैं। लेकिन मैं देखता था कि यार जिस दिन पिए तो बस जैसे पीने वाला नहीं होता पी के टून हो जाता है, वही हाल चीनी पी के होता है। उस दिन से मुझे खुद ही नफरत होना शुरू हो गई कि यार वो इतनी अल्लाह ने शऊर दिया था बचपन में कि जिस चीज को पीने के बाद ना भागा जा रहा है ना दौड़ा जा रहा है, सुस्ती आ रही है, तो मैं वो चंद सेकंड की लज्जत के लिए वो काम क्यों करूं जिसकी टेंशन 2-3 घंटे की है। देखो एक्टिव बॉडी वो आदमी ज्यादा खुश होता है या सुस्त? आपको नींद आ रही है पड़ेगा, कोई लतीफा भी सुनाएगा ना, सुस्त आदमी ऐसे पड़ा होता है ना। जब नींद आ रही हो, थकावट हो, कोई चीज अच्छी लगती है, बस आदमी कहता है पड़े रहो, मुझे उठाओ नहीं। और जब बॉडी में चुस्ती हो, हर काम में दिल लगता है उसका, हर काम, रिश्ता तलाश करने में भी मजा आएगा उसको।
सुस्त आदमी को रिश्ता भी नहीं तलाश किया जाता उससे।